اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری کو لے کر آ رہی ہے۔ مفتی سلمان اظہری کی ساری اپڈیٹس ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کے حالات بڑے خراب ہیں اور ایسا لگتا ہے سچ مچ یہ شعر صادق اور سچا اس وقت مسلمانوں پر آ رہا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے قاتل، درندے، زہریلے سانپ مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں مگر ان پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، مگر ایک مفتی صرف شعر کہہ دیتا ہے جس میں کسی کا نام بھی نہیں لیتا ہے تو گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے۔ مفتی سلمان اظہری کو لے کر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ان پر پھر تیسری FIR درج کر لی گئی ہے۔ مولانا مفتی سلمان اظہری کی مشکلیں ایک بار پھر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان کے خلاف ریاست میں یعنی ریاست گجرات میں تیسری FIR درج کی گئی ہے۔ اراولی ضلع کے موڈالا ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف اشتعال انگیز بیان اور ناانصافی کو لے کر ایک شکایت ملنے کے بعد پھر ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں موڈاسا ٹاؤن PI شکایت کنندہ خود بنے، یعنی پولیس والا خود شکایت کنندہ بنا ہے، فریادی بنا ہے۔ اب اراولی پولیس بھی ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرے گی۔ یعنی یہ تمام چیزیں بتا رہی ہے کہ مفتی سلمان اظہری کو مزید پھنسانے کی اور زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ اڈوانی ایک بہت شریف آدمی ہے، بیچارے نے جب یاترا نکالا تھا تو پورے ملک میں خون کی ندیاں بہی تھی۔ اس شریف کو ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ بھارت رتن ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت رتن ایوارڈ کی سب سے بڑی بے عزتی یہی ہے کہ اڈوانی کو بھارت رتن دیا جائے۔ کمنٹس لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں اور بھی لوگوں نے، پولیٹیکل لوگوں نے کھل کر اس کا وروਧ کیا، لیکن ابھی جیسی الیکشن آ رہا ہے تو باقاعدہ بھارت رتن ایوارڈ بھی بالکل دوڑ لگ گئی ہے اور 17 دنوں کے اندر 5 لوگوں کو بھارت رتن دینے کا اعلان حکومت نے کر دیا ہے۔ اب اڈوانی کے بعد نرسمہا راؤ کو بھی بھارت رتن دیا جائے گا، کیونکہ نرسمہا راؤ کے زمانے میں بھی تو بابری مسجد گری تھی۔ سوامی ناتھن
और चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया जा रहा है। एक ही दिन में 3 भारत रत्न के ऐलान के साथ ही इंतखाबी माहौल में भी चर्चे तेज हो गए हैं। जी हाँ, भारत रत्न अवार्ड को लेकर बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अब बाकायदा बाल ठाकरे को भी भारत रत्न दिया जाए। राज ठाकरे और संजय राउत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है। एक साल में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को इस अवार्ड से नवाजा जा सकता है, लेकिन मोदी जी ने इलेक्शन को सामने रखते हुए लोगों को खुश करने के लिए 5 लोगों के नामों का ऐलान किया है। यह जुमला संजय राउत का है। अब 5 लोगों के नाम का ऐलान हो ही गया है। मोदी जी हर चीज का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और पुरानी चीजों को लात मारते जा रहे हैं। तो मोदी जी एक और काम कर दो कि बाल ठाकरे को भी भारत रत्न दे दो। वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। जी आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के बाद फिर भगवा आतंकियों के हौसले बुलंद हो गए और बिल्कुल जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब तो मुसलमान दानिश्वर कायद और लीडरान मौलाना तौकीर रजा खान जैसे लोग भी अब खुलकर ये कहने लगे हैं कि अदालतें भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के मसाइल से आंखें मूंद रही है और खामोश तमाशाई बनी बैठी है। खैर, ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के तहखाने में आप जानते हैं कि एक जज ने रिटायर होते होते एक अजीब फैसला दे दिया। अब जज को तो इनाम दिया जाएगा, जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाने वाले जज को बड़ा इनाम दिया गया, वैसे इसको भी इनाम ज्ञानवापी वाले को भी दिया जाएगा। अब तय खाने में पूजा पाठ शुरू है। जुमा का दिन गुज़िश्ता कल था। खबरें आ रही है कि वहां नमाज जुमा के पुरअमन तरीके को यकीनी बनाने के लिए पुलिस सुबह से ही मुस्तैद थी और गुज़िश्ता कल वाराणसी में बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद में बड़ी सख्त सिक्योरिटी के दरमियान नमाज जुमा अदा की गई। पुलिस एहलकारों ने हसास मकामात पर हर कोने पर नजर रखी। लोग ये कह रहे हैं कि इतने हसास सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। अगर मुल्क में इंसाफ कायम होगा, अत्याचार खत्म होगा, झूठ खत्म होगा, जुल्म खत्म होगा, तो ऑटोमेटिक अमन बाकी रहेगा। लेकिन भगवा आतंकियों के हौसले बुलंद है क्योंकि अदालतें भी वही रुख इख्तियार कर रही है, कानून को छोड़कर, संविधान को छोड़कर। इसलिए हजरत मौलाना अरशद मदनी ने गुस्से में कहा कि अगर आस्था और अकीदे की बुनियाद पर ही अगर फैसले लिए जा रहे हैं तो एक काम करो कि कानून की सारी किताबों को आग लगा दो। आइए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उत्तराखंड में पुष्कर धामी जो वहां का वजीर आला है, मुसलमान दुश्मनी में ये भी काफी मशहूर है और जहर उगलने में कोबरा भी इसके नीचे है। तो वजीर आला ने इस वक्त उत्तराखंड में माहौल बड़ा खराब बनाया है। हल्द्वानी में एक मस्जिद और एक मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया है। अब खबरें आ रही है कि हल्द्वानी में काफी माहौल खराब हो गया और पुष्कर धामी ने शूट आउट का ऑर्डर दे दिया। हल्द्वानी में 6 मुसलमान शहीद हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और अल्लाह हल्द्वानी के मजलूम मुसलमानों पर रहम फरमाए और उनकी हर तरह से मदद फरमाए। खैर, बड़ा जबरदस्त कल पथराव हुआ, सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। मस्जिद और मदरसे पर जो आतंकवादी बुलडोजर चला है, पुष्कर धामी का आतंकवादी बुलडोजर, इसने पूरे माहौल को खराब कर दिया। कर्फ्यू नाफिज हो गया है, इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है और पूरी रियासत भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फसाद के दौरान मुस्लिम मुखालिफ नारे भी लगाए गए। गैर मुस्लिम समाजी कारकुनान का मुश्तरका बयान आया है। इंतजामिया पर पुलिस डिपार्टमेंट पर तासुब का और एकतरफा कार्रवाई का इल्जाम लग रहा है। पुलिस बुर्कापोश मुस्लिम खातून को घसीटते हुए ले जा रही है। पुलिस की यह नीच और घटिया हरकत भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गुज़िश्ता कल जुमा था और जुमा के दिन हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब बरेलवी ने जबरदस्त अंदाज में जेल भरो आंदोलन की कोशिश की। आखिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली में जेल भरो आंदोलन तशद्दुद की नजर हो गया, यानी माहौल खराब हो गया, हालात कशीदा हो गए, पथराव हुआ जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। मौलाना तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी भी हुई और फौरन रिहाई भी अमल में आ गई। इत्तेहाद मिल्लत के सरबराह की बुलडोजर कार्रवाई पर बरहमी सामने आई। मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने खुलकर यह बयान दिया कि तुम बुलडोजर चलाओगे,
عدالتیں خاموش رہے گی تو کیا ہم بھی خاموش رہیں گے؟ ہمیں قانون نے پورا حق دیا ہے کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے تو تم بھی اس کو مارو۔ گیان واپی مسجد کو لے کر بھی مولانا توقیر رضا خان صاحب نے بے باک انداز میں بیان دیا، اور ہلدوانی میں جو پشکر دھامی نے آتنکوادی بلڈوزر کو چلوایا اور ایک مسجد اور مدرسے کو گرایا، ہلدوانی تشدد اور ہندو تنظیموں کی آتنکواد پر بھی اور مودی اور دھامی پر بھی مولانا توقیر رضا خان صاحب نے کھل کر بیان دیا ہے۔ مولانا توقیر رضا دوپہر 1:30 بجے گھر سے نکلے، وہ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان اسلامیہ میدان کے قریب واقع مسجد اعلیٰ پہنچے۔ یہ اطلاع ملتے ہی ان کے حامیوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد مولانا توقیر رضا خان صاحب نے بطور احتجاج اپنی گرفتاری دے دی، انہیں فوراً رہا بھی کر دیا گیا۔ مولانا کی حمایت میں سمرتھن میں سینکڑوں لوگ سڑکوں پر اتر گئے، بیٹھ گئے، اور پھر ہر طریقے سے پولیس نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا خان صاحب نے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے امن و امان کی اپیل بھی کی۔ بعد نماز جمعہ شام گنج بازار میں پتھراؤ کا منظر رہا اور توڑ پھوڑ کا منظر بھی سامنے آیا ہے۔ خیر، گودی میڈیا غلط انداز میں اور جھوٹ بیان کرنے میں تو بدنام بھی ہے، مشہور بھی ہے۔ گودی میڈیا نے جم کر باقاعدہ بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن گودی میڈیا آتنکوادی بلڈوزر پر بولنے کو تیار نہیں ہے، اور بھگوا آتنکواد پر گودی میڈیا ایسے خاموش ہے جیسے ان کے گھر میں ان کے ماں باپ یا ان کے بیوی بچے مر گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 دن پہلے شیو سینا کے کارپوریٹر کو گولی مار کر ابھیشیک گھوسالکر کا قتل کر دیا گیا تھا۔ اب اس کو لے کر باقاعدہ کافی ہنگامہ ہوا تو ہمارے ریاست کے اپ مکھیہ منتری نائب وزیر اعلیٰ فڑنویس کا بڑا گھٹیا قسم کا بیان آیا ہے۔ فڑنویس نے کہا کہ گاڑی کے نیچے اگر کتا مر جائے تو اپوزیشن ہم سے استعفیٰ مانگے گی۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فڑنویس کی کتنی گھٹیا زبان ہے اور کتنے گھٹیا الفاظ ہے کہ ایک انسان کے قتل کیے جانے پر کتے سے مثال دے رہے ہیں، اور یہ وہی سٹائل ہے جو ابا حضور مودی نے استعمال کی تھی ایک مرتبہ۔ جی ہاں، کارپوریٹر ابھیشیک گھوسالکر اور موریسس کی موت پر فڑنویس کا بڑا گھٹیا قسم کا بیان آیا ہے، جس پر لوگ تھوک رہے ہیں اور اپوزیشن کافی برہم ہیں۔ اپوزیشن نے تو یہ کہا ہے کہ مہاراشٹر میں اس وقت خیرات کی طرح ہتھیاروں کے لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں، بانٹے جا رہے ہیں۔ کانگریس کا ایک وفد آج گورنر سے ملاقات کرے گا۔ ریاست میں صدر راج نافذ کیا جائے اس کا مطالبہ اپوزیشن کر رہی ہے۔ بی جے پی نے اسے سیاسی گینگ وار قرار دیا ہے، لیکن فڑنویس کی گھٹیا زبان پر لوگ تھوک رہے ہیں۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ 1991 کا جو ایکٹ ہے عبادت گاہوں کو لے کر جو قانون بنایا گیا تھا، دنیا جانتی ہے، مگر اس قانون کی بھی دھجیاں بی جے پی اڑا رہی ہے اور بھگوا آتنکوادیوں کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں۔ اس وقت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عبادت گاہوں سے متعلق جو عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں وہ بھی بڑے افسوسناک ہے، اور حکومت کا جو رویہ ہے وہ تو انتہائی گھٹیا اور تشویشناک ہے۔ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی نے سخت تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ہندوستان کی بنیاد آئین کے اعتبار سے، سنویدھان کے اعتبار اور اعتماد پر رکھی گئی تھی، مگر آئین نے ذات اور مذاہب کی کثرت کو دیکھتے ہوئے ملک کی سالمیت کی خاطر ایک جمہوری نظام قائم کیا اور اس کے کردار کو غیر مذہبی رکھا۔ اس وقت کے رہنما نے ہندوستان کے 565 ریاست کے لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ اگر وہ اس ملک میں رہتے ہیں اور اس آئین کو مانتے ہیں تو وہ ذاتی امتیاز اور اعتقادی اور مذہبی تشخص کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ ملک بنتے ہی ہندو فاشسٹ طاقتوں نے ملک کے سنویدھان کا بھی مذاق اڑایا، اور ابھی تو کچھ شیطانی طاقتیں ایسی ہے جو کھلے عام سنویدھان کا مذاق اڑا رہی ہے، اور کچھ شیطانی طاقتیں تو ایسی ہے جو سنویدھان کو ختم ہی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن جب تک اس ملک میں ہندو مسلمان اچھے سچے انصاف پسند لوگ باقی ہے، انشاءاللہ شیطانوں کو
हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब होने नहीं देंगे। संविधान ही हमारा सर्वोच्च है और अदालत ही हमारी सर्वोच्च है। ये अलग बात है कि हुकूमत अपनी ताकत और बलबूते और सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हुए अदालतों के फैसले को भी नजरअंदाज कर रही है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। आइला दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बिहार के वजीर आला, जिन्हें नया नाम दिया गया है पलटू राम, जो कभी भी पलट जाता है, नीतीश कुमार। जी हाँ, नीतीश कुमार अब बीजेपी की गोद में फिर जाकर बैठ गए, इधर से उधर, उधर से इधर। जी हाँ, इसका कोई दीन धर्म नहीं है, तो इसका नाम लोगों ने पलटू राम रख दिया है। तो अब बयान आ रहा है वहां पर बिहार में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होकर नीतीश कुमार ने अवाम को धोखा दिया है, बिहार की जनता का मजाक उड़ाया है और इंसाफ के साथ, समाजी इंसाफ के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए बिहार की जनता नीतीश कुमार को, इस पलटू राम को कभी माफ नहीं करेगी। बाएं बाजू की जमातें 16 फरवरी को दिहाई तौर पर हिंदुस्तान को बंद रखने और हड़ताल की सरगर्म हिमायत करेगी। पलटू राम के खिलाफ इस वक्त बिहार में मुकम्मल माहौल बन गया है और लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तुझे तो बख्शा नहीं जाएगा। रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि नांदेड़ में एक कार नदी में जा गिरी, जिसमें एक ही खानदान के 5 अफराद की मौत की खबर सामने आ रही है। भोकर के करीब मोगली शिवार में टायर फटने से यह हादसा पेश आया है। मरने वालों में एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। नांदेड़ जिला के भोकर तहसील के रेनापुर के भालेराव खानदान के अफराद भोकर में सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। उसके बाद मजदूरी के लिए वापस जाने के लिए एक कार में तमाम लोग तेलंगाना के नवीपेट के लिए रात में रवाना हुए। रात 11 बजे के करीब ये हादसा हुआ और एक ही खानदान के 5 लोगों की मौत हुई है। एक 9 साल की उम्र में, ऐसे एक 8 साल और एक 7 साल, यानी इसमें 3 बच्चे, और एक 28 साल और एक 35 साल, यानी इस तरीके से 5 लोगों की मौत की खबरें आ रही है। आइए आखिरी बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का एक मशहूर नौजवान वकील शहीद शाहिद आजमी, जिसको 11 फरवरी 2010 को कुर्ला में उनके दफ्तर में आतंकवादियों ने शहीद कर दिया था, उनका कत्ल कर दिया था। गुज़िश्ता कल बाकायदा उनकी याद में एक लेक्चर रखा गया, एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें शहर के और महाराष्ट्र के चुनिंदा दानिश्वरान जमा हुए। गुज़िश्ता कल बाकायदा अब्दुल वाहिद शेख, आप जानते हैं कि ये वही है जिसने किताब लिखी है बेगुनाह कैदी, क्योंकि ये भी बाकायदा जेल की सलाखों में बेगुनाही की जिंदगी गुजार कर जेल की सलाखों से आए हैं। इन पर भी बड़ा जुल्म हुआ है। इन्होंने फिर छूटने के बाद एक किताब लिखी बेगुनाह कैदी। तो इन्होंने लेक्चर के ताल्लुक से की जा रही कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि हम इन मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं जिन पर कोई बात करना जुर्म के दायरे में भी शामिल कर दिया गया है। खैर, इस वक्त ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, जो वहदत इस्लामी के जिम्मेदार है, वो वहाँ शरीक थे और उन्होंने हुकूमत का जो आतंकवादी बुलडोजर मुसलमानों के घरों, मकानों, दुकान और मस्जिदों और मदरसों पर चल रहा है, तो ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने एक बड़ा जुमला कहा है कि हुकूमत ने बुलडोजर का इस्तेमाल करके अंग्रेजों की याद ताज़ा कर दी। जी हाँ, इन्हें अंग्रेजों के ज़माने में जैसे हिंदुस्तान के लोगों पर जुल्म होता था, ऐसे ही इस वक्त बीजेपी यही घटिया हरकत कर रही है और अंग्रेजों के जुल्म की याद ताज़ा कर रही है। वैसे भी बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि जैसे अंग्रेज घटिया चाल चलते थे, डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो, तो बीजेपी भी यही घटिया हरकत कर रही है कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर बाकायदा कुर्सी पर बैठना चाहती है, टिके रहना चाहती है और कुर्सी को हासिल करना चाहती है। तो ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने कहा कि हुकूमत इस वक्त बुलडोजर का इस्तेमाल करके अंग्रेजों के दौर की याद ताज़ा कर रही है। और फर्क भी इतना ही है कि उस जमाने में गोरे अंग्रेज थे, अभी फिलहाल काले अंग्रेज हैं।